नमस्कार जी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अपनी साइड तो म्यूट करदा, अपनी साइड की आवाज नहीं जानी। आई होप कि तुसी मैनू सारे सुन पा रहे हो। यस मैम। यस ओके थैंक्स। मैं हुण सारे म्यूट करन लगी, उस तो बाद आपां सैशन स्टार्ट करदे हां। थैंक यू सो मच जी। जिस तरह कि तुसी थोड़ा मेरे बारे वाकिफ भी हो कि मैं अपने बारे जे दसना चाह रही हां कि माई सैल्फ इज कीनू नैयर। आई एम अ ट्रेनिंग ऑफिसर DMC सर्वेयर। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਵੰਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ मैं वेलकम करती हैं क्योंकि मेरे नाल जेड़ा इस सैशन टॉक है उन्हां दी जेड़ी डिस्कशन हुंदी है जां गलबात जेहड़ियां सानू गाइड करदे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदी है साडे सारियां लई। सो ओदे नाल ही मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उन्हां दा भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करदी हां कि जिन्हां ने सानू इस तरह दा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीता जिहदे विच असीं अपने स्टूडेंट्स दे नाल रूबरू हो रहे हां। स्टूडेंट्स दे नाल अपने पंजाब तो भी इवन नैशनल पूरे अपने नेशन तो जिथों भी असीं चाहिए आपां टाई अप हो सकदे हां क्योंकि निम्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सानू एक साडे सारियां दे विच एक एनर्जी लेवल प्रोवाइड किया वा कि ओदे नाल की असीं अपने कैंडीडेट्स दे नाल, अपने स्टूडेंट्स दे नाल, अपने कोलीग्स दे नाल अपने टॉपिक नू बहुत ईजी वे दे नाल रिप्रजेंट करन दे विच जिहड़ा सानू एक प्लेटफॉर्म मिलिया वा वो असीं अपने आप नू प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आ जिहड़ियां सारियां चीज़ां प्रेजेंटेशन दियां वा वो एक तुहाडे नॉलेज ते तुहाडे एक्सपीरियंस दे नाल ही आंदियां वा ते यही सानू जिहड़ी एनर्जी लेवल आ स्टूडेंट्स दी जिहड़ी स्ट्रेंथ आ वो सानू सारियां नू बूस्ट अप करदी है कि असीं अपने न्यू टॉपिक डे बाय डे लेके आइए ते अपने स्टूडेंट्स नू ओहदे बारे नॉलेज दईए, चाहे वो इंजीनियरिंग ट्रेड नाल रिलेटेड होवे चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड दे नाल रिलेटेड होवे। इस टॉपिक नू शुरू बस असीं करदे हां। जी जिस टॉपिक के ऊपर मैं गलबात कर रही हूँ इट्स अबाउट मॉडर्न मैथड ऑफ टीचिंग। जे असीं सिंपल इस टर्म के बारे गलबात करना चाहिए कि मैथड ऑफ टीचिंग। मैथड ऑफ टीचिंग की है कि जेड़ा एक टीचर या जेडे भी टीचर साहिबान अपनी एक मैथडोलॉजी नू अडॉप्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स नू टीच करन दे विच वो की चीज़ है मैथड ऑफ टीचिंग। जे असीं अज दे टाइम की गल करिए अज असीं भी जिस लैवल के उपर टीचिंग दे रहे हैं वो साडा की है मॉडर्न मैथड ऑफ टीचिंग आ क्योंकि असीं इहदे विच वर्चुअल क्लासरूम दे विच आ गए हैं। असीं ऑफलाइन सैशन तो बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन पीरियड करके। इस लॉकडाउन ने सानू बहुत नवीं चीज़ां सिखाईयां ने जो कि मेरे अज दे टॉपिक दे नाल ही रिलेटेड है। दैट इज द मॉडर्न मैथड कि मॉडर्न मैथड नू ही वो डील कर रहे हैं। जे असीं ट्रेडिशनल मैथड की गल करते हैं, ट्रेडिशनल मैथड की सीगे, ट्रेडिशनल मैथड दे विच असीं बुक्स जिहड़ियां असीं यूज करदे सीगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਪੀਪਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਟੀਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ? ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ
ਜਿਹੜੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੂडेंट्स ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਟੂडेंट्स ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਆਪ ਇਸ ਟੌਪਿਕ पे भी हमें करवाइए ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ SOT ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂडेंट्स ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂडेंट्स ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਟੂडेंट्स ਦੀ मीन जी पार्टिसिपेशन होएगी वो दोनों साइड तो होएगी टीचर एंड स्टूडेंट वो ताही जिहड़ियां टेक्निक्स ने फ्रूटफुल रहणगियां ते जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ टीचर द्वारा करवाई जा रही है मींस डीलिंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचर शुड बेयर इन माइंड दैट इट इज नॉट ओनली डायलॉग एंड मोनोलॉग मींस कि जेड़ा भी एक लेक्चर आ जिस तरह से कोई लेक्चर आ उस टीचर पुराने तरीके दे विच की लेक्चर डिलीवर करी जा रहा वा वो भाषण दे जा रहा वा उहदे विच की स्टूडेंट्स दी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हैगी उहदे नाल की वो सारियां चीज़ां की है डल पै रही वा थोड़ा जिहा काम की है मध्यम हो रहा वा स्लो हो रहा वा उस चीज़ नूं थोड़ा हाईटैक करन लई थोड़ा इंप्रूव करन लई असीं उहदे विच की है वैरायटी ऐड करनी है उस वैरायटी नूं कौन ऐड कर सकदा एक टीचर अपनी क्रिएटिविटी दे नाल कुछ चीज़ां की है टीचर वालों क्रिएट कीतियां जांदियां कुछ चीज़ां की है टीचर वालों ऑर्गेनाइज कीतियां जांदियां आ जिहड़ियां सारियां चीज़ां दी इन्वॉल्वमेंट है क्रिएटिविटी आ ऑर्गेनाइज करना वा आ सब चीज़ां जिहड़ियां वा ओनली फॉर द स्टूडेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ 100% ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ that is the brainstorming and the debates ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿ brainstorming ਤੇ debate ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ brainstorming ਆ ਜਾਂ debates ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਊਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇਮੇਜਿਨੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮਾਈਂਡਸ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਈਵਨ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਈਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ उस चीज नु एक्सप्लेन करन दी कोशिश करे एंड अनदर इज द डिबेट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ इस सेशन दे विच कि जेड़ा डिबेट्स आ स्टूडेंट्स दे वालों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे माइंड च डाउट आ बहुत सारे पर्सन दे ह्यूमन बीइंग दे माइंड च डाउट हुंदे ने उन्हां डाउट्स नु दूर करन लई ਅਸੀਂ डिबेट करवाने आ और डिबेट्स करवाने दा मेन लॉजिक ये है कि किसी भी पर्सन नु मैं लिखा कि एरुडिशन किसी भी पर्सन ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਇੱਕ मतलब उस चीज ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੂ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੂਥ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, that is very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ this method help learner to inspire their imagination, be creative and knowledgeable। ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ in addition adopt ਕਰਦੇ ਆ, that is very helpful and knowledgeable। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ knowledge provide ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ੂਮ ਐਪ को डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करके देखो, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਬਟ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਊਟ ਮੀਨਸ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਥਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। And another is very important, जिस चीज में मेंशन करन जा रही है, that is the suggestoppedia। suggestoppedia मतलब जिस चीज ਨੂੰ suggest करना, मतलब suggest किया, it is also one kind of teaching learning method। अब एक तरह ਦਾ ਕੀ ਹੈ teaching learning method, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ accelerated language learning। it means ਕਿ ਜਿਹੜਾ suggestoppedia ਵਾ ਇਹ ਆ ਕੀ ਹੈ word ਤੋਂ जैसे suggest मतलब ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਸੁਜੈਸਟੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੁਜੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੀਨਸ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਲਰਨਰ ਆਰ ਮੋਸਟ ਸੁਜੈਸਟੇਬਲ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੁਜੈਸਟੋਪੀਡੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਜੈਸਟੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕੀ ਆ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟੋਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀ ਲੋਜ਼ਾਨਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੇਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਰਗੀ ਲੋਜ਼ਾਨਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਕੰਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੈਕਸੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮ ਚੇਅਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ,
मैं बहुत सारी चीज़ां ਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਕਰਤਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਤੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਨੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਕਿਤੇ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਲਾਈਵ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਓਸ਼ੀਨ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਰਗੀ ਲੋਜ਼ਾਨਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब मैं एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट तो डिवेलप कर लिया, बट जो एक टीचर की प्रेजेंस होनी चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, जो एक टीचर का लहजा होना चाहिए गल पर गलबात करने का, वो बहुत ज़्यादा ही इंप्रेसिव होना चाहिए। टीचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सो दैट कि ਜਿਹੜਾ टीचर उस क्लासरूम ਨੂੰ लीड ਜਿਹੜਾ कर रहा वा वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ਨੂੰ इन्वॉल्व करे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਸੁਜੈਸਟੋਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। जिस तरह मैं मैंशन किया कि ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट इनटू द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, मतलब उस लैंग्वेज को जिवें एडिशन लैंग्वेज भी मैं लर्न करवा रही हूँ तो मैं नेटिव लैंग्वेज भी वो एक्सप्लेन कर सकता। एंड एक्सप्लेनिंग ग्रामर स्ट्रक्चर एक्सप्लिसिटली, मतलब वो स्टूडेंट को बिल्कुल क्लीयर वर्ड टू वर्ड एक अच्छे मैनर दे नाल बहुत वधिया तरीके दे नाल उस चीज़ नूं डिटेल दे विच एक्सप्लेन करन दे विच हेल्प करदा। इट मीनस कि उहदे विच किसी भी तरीके दी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाती। एंड प्रैक्टिस इन एन imitative way through role play, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਵਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जी नैक्सट जे असीं गलबात करांगे जिहड़ा नैक्सट साडी एक टैक्नीक आ, उस टैक्नीक दा की नेम आ कम्यूनिकेटिव अप्रोच। जी कम्यूनिकेटिव अप्रोच दी गल करिए, जे असीं वर्ड नूं रीड करदे हां कम्यूनिकेटिव अप्रोच, इस चीज़ नूं एक अनदर नेम की दिता गया है कम्यूनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। मीनस मतलब आप बहुत ही एक रीड करन दे विच भी जे किसी नूं समझ आउण दी बच्चा कोशिश करेगा ना, वो एक वर्ड तो सेंटेंस तो इस चीज़ नूं आपां समझ पावांगे कि कम्यूनिकेटिव अप्रोच मीनस कि जेडी एक लैंग्वेज ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। And how we achieve communication in modern techniques, madam? जिस तरह की changes ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ जी सर मॉडर्न टेक्निक्स ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂजेस ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ। ਸਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ VC ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਆ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਐਕਸਲੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਅਸੀਂ VC ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕਨਵਰਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਗੀਤਾਂਜਲੀ, so many instructors, they are taking very good lectures. Malkeet Singh, Mamta Rani, Manjinder Kaur,
ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਡਮ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल तो जी सर। यही इसे करके अज असी महसूस किया, मैडम मैडम इज सीनियर ट्रेनर इन आईटॉट लालड़ू इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स दे विच शी इज वैल क्वालीफाइड और इत्थे सीनियर साडे फैकल्टी है जिहड़े क्लासरूम टीचिंग दे उत्ते मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग और खास करके इन्हां दा जिहड़ा फील्ड हैगा सर्वेयर डीएमसी दे टैक्नीकल लेक्चर्स भी इन्हां ने लिए है। सो असी ये महसूस किया कि जे किसी का कोई डाउट है, डाउट सैशंस है किसी इंस्ट्रक्टर्स दे स्पेशली ये लेक्चर्स प्लान किए हैं क्लासरूम टीचिंग विद मॉडर्न टेक्निक्स। सो एक्सलेंट मैडम, जिस तरह के हुण मैडम दे लेक्चर नूं जे कंटिन्यू करिए असी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच। सो जिस तरह मैं सवाल भी किया मैडम नूं कि हाउ वी शुड बी कम्युनिकेटिव वाइल टेकिंग लेक्चर्स ऑनलाइन, ये बड़ा वड्डा इस वेले चैलेंज हैगा जिसनूं कि थ्रू वीसी असी पूरा कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ, ਹੀ ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਰੀ, ਇੱਥੇ ਚੈਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1-to-1 communication with the instructor, with the teacher is very important. That's why we prefer that while taking lecture we should keep our video on, student is able to see our gestures also. सो वो चीज ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ हैंड रेज कर सकता है in between the session if we feel appropriate we give the opportunity to the student to ask question, otherwise at the end we can ask. And one thing very important मैम जो मैं महसूस किया है communicative approach ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ the communicative approach or the communicative language teaching CLT emphasize the importance of language functions rather than focuses on grammar and vocabulary. Yes, the main principle of communicative language technique is to train students to use language forms appropriately applied to context for a variety of purposes. ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਅ ਬੈਰੀਅਰ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਵੀ ਮੇਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, MCQs, question answer। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ what I feel, ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ what I feel ਕਿ when we are given some challenge, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰੇ। while doing these modern techniques VC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਡਮ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਕਲ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਵੀ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਟੀਚਰ, ਯੂ ਪੀਪਲ, ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਆਰ ਸੋ ਕੰਪੀਟੈਂਟ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜੱਜ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੂਇਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ੇਗਾ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। This is an added advantage of communicative approach ਕਿ you give challenges, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਫਰੇਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕ ਦਵੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ you are given some question like ਕਿ you have to ਸਰਚ ਫॉर ਦਿਸ। ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ, 3-4 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬੜੀਆਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ MCQ ਲਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, MCQ ਹੈ ਤੇ ਉਹ A B C D ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ A ਕਿਉਂ ਹੈ, B ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵਨ ਇਨ modern techniques of online teaching, while it is although it is important ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਮੇਕ देयर ਲੈਕਚਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ। ਮੈਡਮ ਕੈਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰ, ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਅਨਮਿਊਟ ਯੂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਿਲਰ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਯੂ ਵਾਈਲ ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਲੈਕਚਰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। So this is also part of communicative technique ਕਿ make them digitally competent, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 122 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ, 122 ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ if you want to share ਕਿ how you make your lecture interactive while taking your lectures at ITI level or at NIMI level, they kindly raise your hand and ask questions or share your opinion. जी ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਨਮਿਊਟ ਆਲਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਲੈਕਚਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਡਮ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਿਦ iTaught ਲਾਲੜੂ। iTaught ਲਾਲੜੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ to make the instructors, our staff members, our colleagues comfortable for taking lectures and train them, retrain them, refresher training ਕਰਵਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਡਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ
ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਅਪ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ therefore such activities as role play and simulation are very popular in this session। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਆਹੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਕਨੀਕ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। जिस तरह से वर्ड के बारे इंटीग्रेट वर्ड ਅਸੀਂ बहुत सारा इतने भी सुने होगा कि आपको जो 5 ईयर का कोर्स है वो 4 ईयर में इंटीग्रेटेड करके आप पढ़ लोगे। मींस आप बीटेक के साथ एमटेक भी कर सकते हो, बीए के साथ एमए भी कर सकते हो। मींस ਉਹਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਲੋਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਡ ਸਿਰਫ ਈਅਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਡ ਆ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, then technique is also बहुत ज्यादा beneficial है।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, MS ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਥਰੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਸਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, मतलब एक यस मैं रखिया वा कि मैंने ये चीज को मैंने करना है, मतलब एंड टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ learn ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। and next is also very important and very common, this is the task based method। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ task based method ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, this is also another part of language and the learning। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਸਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆ, ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਮੈਥਡ। ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦਵੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ the idea of task based learning was popularized by N. Prabhu, working in schools of South India, claimed that students were just as likely to learn language if they were thinking about a non-linguistic problems than if they were concentrating on particular language form। so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਣੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਡਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਆ ਅੱਜ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਂਸ ਸਿਖਾਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰਣਧੀਰ ਬਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸਿਵਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਸਮਝਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਐਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਪਨਸ। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। तो ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਕਿ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਰਕਚਰ, students are presented with a task they have to perform or a problem they have to solve। so problem solving ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ full lecture ਹੈਗਾ, maybe I will request madam she can take a lecture on problem solving also। so problem solving ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ जी सर। हेलो, ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਟਾਸਕ ਸਿੰਪਲ ਟਾਸਕ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਸਕ ਸੋਲਵਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ MCQs ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈਲੰਜਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨਲੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਡਮ। ਨਾਓ ਆਈ ਲੀਵ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਹੈ ਨਾ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी जी। हाँ जी, जिस तरह सर ने भी बहुत अच्छी तरीके नाल सानू इहदे बारे गाइड कीता कि टास्क बेस्ड मैथड आ, मींस कि जेहड़े आ टास्क बेस्ड मैथड आ टीचर वालों ही कि इहदी जेहड़ी लर्निंग मटीरियल दी इहदी प्लानिंग इस तरह दी होनी चाहिदी है, टीचिंग जेहड़ा सैशन जेहड़ा वा वो इस तरह दा कंडक्ट कीता जाना चाहिदा कि वो टोटली बेस्ड जेहड़ा होवे, टास्क बेस्ड होवे, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ अपने नॉर्मल स्कूलों के नाल ਅਸੀਂ कहते हैं कि मॉडर्न स्कूल ने वो एडवांस ने, वहां पे बहुत सारे ज्यादा टास्क करवाए जाते हैं। वो सारी चीज़ां इसे ही मॉडर्न टेक्निक का एक पार्ट ने कि वो टास्क बेस्ड ने कि बच्चा प्रैक्टिकली उस चीज ਨੂੰ फील करदा वा। जिस तरह ਅਸੀਂ कोई भी एक टास्क रख दिए कि कोई चाहे स्टूडेंट्स का कि आपने एक डॉक्टर को विजिट करना है, आप उसके ऊपर एक टास्क करिए, आपने एक इंटरव्यू कॉल करनी है, आपने किसी कस्टमर को मतलब कोई सर्विस आपने लेनी है तो आप कॉल कीजिए। मतलब आ सारे ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇ ਆਊਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, चाहे लैंग्वेज बेस्ड हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज ਨਾਲ रिलेटेड हो, मीन्स कि स्टूडेंट्स को एक वे आउट पता होना चाहिए कि मैंने वहां पे जाके बात किस तरह करनी है। चाहे मैंने इवन वेजिटेबल लेने जाना है मार्केट में, मतलब सारे पर्सन अदर स्टेट ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੇਟ ਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ TPR। ਜੇ ਅਸੀਂ TPR ਵਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟਿਵ ਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ कॉल करता वा, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਕਿ आपने इस चीज को कंप्लीट करना, मतलब टीचर ਜਿਹੜਾ ਵਾ टास्क कंप्लीट ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ वर्कआउट ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਇਸਦੇ TPR ਦੇ ਇਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਜੈਸਚਰ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। And another is also very important technique is the cognitive code learning method. जैसे cognitive code learning method ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it is also one kind of strategy. हम एक strategy adopt ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मतलब इस चीज ਦੀ strategy ਨੂੰ ਕਿਉਂ adopt ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, cognitive code learning ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੋਡ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ क्रिएटिव बनाता वा। ਜਿਹੜੀ कॉग्निटिव कोड है स्टूडेंट्स को क्या करती है, क्रिएटिव बनाती है एंड इसमें क्रिएट करने की एनर्जी को डेवलप करती है, सो दैट स्टूडेंट क्रिएट ऑन देयर ओन, भी स्टूडेंट अपने आप उस चीज को क्रिएट करे। इसमें क्या है, टीचर ने क्या करना है, स्टूडेंट को टूल प्रोवाइड करना है सो दैट कि दे वर्क देयर ओन, स्टूडेंट अपने आप उस काम को कंप्लीट करे। इट मीन्स कि लर्निंग डिपेंड ओनली अपॉन द परसेप्शन एंड द इनसाइट फॉर्मेशन। ये चीज क्या है, जो लर्निंग है वो आपकी परसेप्शन और इनसाइट फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है कि आप उसको कितनी गहराई से सोचते हो, कितनी गहराई से फील करते हो, मतलब अनुभव करना, आपकी अंतरात्मा उस चीज को कितनी पॉजिटिव वे से कैच करती है। ये है कॉग्निटिव कोड लर्निंग। मतलब ये अगर चीजें स्टूडेंट्स में डेवलप हो जाए हमारे थ्रू दिस मॉडर्न टेक्निक जिसको हमने नेम दिया है, चाहे ये हमारे डेली रूटीन का भी एक पार्ट है, बट कुछ टेक्निक्स हैं जो एक टीचर को अडॉप्ट करके स्टूडेंट्स में उसका एक प्रैक्टिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे कि स्टूडेंट उस चीज को कैच करे, एक लर्निंग कैपेसिटी जो है उसमें डेवलप हो। मीन्स स्टूडेंट्स को हमने कैपेबल बनाना है कि प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। इंडिविजुअली स्टूडेंट क्या है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अनदर क्या है, गेम बेस्ड लर्निंग। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने टास्क में अपने रखी हुई है, इस मॉडर्न टेक्निक में रखी हुई है कि अपने स्टूडेंट्स को हमने एक्टिविटी के थ्रू एंगेज करना है, गेम बेस्ड हमने लर्निंग उनको प्रोवाइड करवानी है। एंड अनदर इज द इंक्वायरी बेस्ड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग आज के अपने डेली सेशन में भी इंक्वायरी लेते हैं, और जब हम जूम मैप के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहे थे तब भी हमने कुछ इंक्वायरी सेशन के लिए सुजेस्ट किया था कि आप एक दिन रखिए, एक डे फिक्स कीजिए, कुछ आवर्स फिक्स कीजिए, सो दैट कि स्टूडेंट की
किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, स्टूडेंट को जो आपने लर्न करवाया है टॉपिक, उसके बारे में अगर स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चनिंग कर सके, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एक आईक्यू से, आपकी नॉलेज से ही डेवलप होंगे। अदरवाइज कोई भी पर्सन किसी भी टॉपिक के ऊपर विदाउट एनी विदाउट मतलब किसी सोच के बिना वो एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। किया होगा कुछ चीज सुनी होगी, मींस डाउट है जहां उसको समझ नहीं आ रहा, वो क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो ये भी दैट इज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर हम इंक्वायरी सेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। मतलब इंक्वायरी सेशन से क्या है, एक टीचर की भी एक एक्सरसाइज है कि स्टूडेंट्स ने आज पता नहीं कौन सा नया क्वेश्चन लेके आ जाना है। स्टूडेंट्स टीचर की भी क्या है, एक टीचर का भी अपना एक वर्कआउट है कि टीचर अपने एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रखता है, एक एक्स्ट्रा स्टडी है टीचर के पास। यहाँ स्टूडेंट्स के ये भी चीजें पूछ सकते हैं, स्टूडेंट ये भी बात कर सकते हैं। मतलब एक इस सेशन इस तरह के काफी हेल्पफुल है। अनदर इज द फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या है, ये एक रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड सेशन की तरह है कि इसमें मैंने जो भी लेक्चर है किसी भी टॉपिक के बारे में अपने स्टूडेंट के साथ अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो मेरे पास उसकी एक प्री रिकॉर्डिंग है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को भेज दूँ। जहाँ जो मैंने सेशन कंडक्ट करवाया उसके बाद मैं एक रिकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट को सेंड कर दूँ, सो दैट कि स्टूडेंट उसमें चीज को सुनने कर उसको उसके ऊपर वर्कआउट करे, चाहे वो घर बैठ के उस पर काम करे या अगर वो कॉलेज में है कॉलेज में काम करे। मीन्स टीचर कैन मेक देयर ओन वीडियो और यूज प्री मेड वीडियो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, जिस तरह की हम लोगों ने ई कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए। ये चीजें रिलेटेड है फ्लिप्ड क्लासरूम से। इट अलाउ द स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ओन पेस एंड आस्क फ्रॉम टीचर इफ दे हैव एनी क्वेरी। मतलब स्टूडेंट क्या है अपने टीचर से पूछ सकता है। मींस ये एक अनदर एक्सरसाइज है टीचर्स की। जैसे कि आज के टाइम पे भी हम देख रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे से पीपीटीज मंगवाई जा रही हैं, वीडियोस मंगवाई जा रही हैं। ये सारे दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न टेक्निक। जो मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द स्टोरी बोर्ड भी इसी से रिलेटेड है कि स्टोरी बोर्ड में भी जो भी स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स है वो स्टेप बाय स्टेप क्या है उस चीज को एक बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब ये टेक्निक्स सिर्फ इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है कि ये टेक्निक्स स्टूडेंट्स को अपने द्वारा किए गए वर्कआउट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उससे उनको एक एनर्जी मिलती है, उनको गाइडेंस, अनदर स्टूडेंट को क्या है गाइडेंस मिलती है, मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट अगर हम इन चीजों को स्टूडेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तो सारी चीजें हैं कि स्टूडेंट्स के सारे बेनिफिट्स, जो टेक्निक्स के बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही किए जाते हैं, सो दैट कि स्टूडेंट इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकें, टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। ये सारे मेथड जो है स्टूडेंट्स के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को इनमें इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। And another is the principle of eclecticism. This is also very important technique. अगर इन शॉर्ट में आपको इस टेक्निक के बारे में बताऊं तो ये एक मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी किस चीज की, जज करने की, कि जज किस में किया जाता है। प्रिंसिपल इक्लेक्टिज्म में क्या चीज है कि जैसे ये हम अपने क्लासरूम में इस टेक्निक का जो मॉडर्न वे से किस तरह करते हैं कि हमने सभी स्टूडेंट्स को एक लेवल पे जज नहीं करना, उनको एक लेवल पे जज नहीं करना कि मेरे पास हाई फाई है तो मैं समझूं कि सभी हाई फाई है, मेरे पास मीडियम मीडियोकर है, लोअर है, उनको नहीं जज करना। हमने जज करना है स्टूडेंट की इंडिविजुअल कैपेसिटी को, कि स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल लर्निंग को हमने इस केस में इस टेक्निक में अडॉप्ट करना है, सॉरी चेक करना है। सो टीचर अगर टीचर, क्योंकि टीचर क्यों क्या है इस प्रिंसिपल इलेक्टिज्म में एक मेन रोल टीचर का भी है कि उसने सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड एक्सरसाइज नहीं करवानी। अगर हमें पता लगता है कि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स की जो नॉलेज कैच करने की जो कैपेसिटी है, जो लेवल है, अलग अलग है, मोस्टली अलग अलग होता ही है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर को डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। टीचर अडॉप्ट करता है डिफरेंट तरह की थ्योरीज को, टेक्निक को अडॉप्ट करेगा, सो दैट ये डिफरेंट लेवल का जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट माइंडसेट जिनके बच्चों के हैं वो उस चीज को उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैच करें। मींस डिफरेंट एक्सरसाइज को टीचर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, डिफरेंट टेक्निक्स को टीचर को अडॉप्ट करवाना पड़ेगा।
मीन्स कि यही है कि जो ऑल दी स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनका रिस्पॉन्स जो है वो एक सेम लेवल पर सेम नहीं होता। सो टीचर को उस चीज को अप्रूव करने के लिए, टीचर को स्टूडेंट्स में लर्निंग को डेवलप करवाने के लिए एक अनदर टेक्निक का क्या है, यूज करना पड़ेगा, जिससे कि ये स्टूडेंट उस चीज में डेवलप हो सके। मतलब एक और चीज है कि हमने यहाँ पे किसी भी चीज के लिए रिजिड नहीं होना, फिक्स नहीं होना कि आपने ये काम इस तरह ही करना है। हमें कुछ रिलैक्सेशन रखनी पड़ेगी, हमें रिजिडिटी को नहीं पॉइंट्स देने, हमें रिलैक्स रख के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। मीन्स कि रिजिडिटी को फिक्स ना करके उनको मल्टीपल थ्योरीज के थ्रू स्टूडेंट्स को हमने गाइड करना। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा टेक्निक्स को यूज करने का मतलब मेथड है, वो सिर्फ यही है कि हम अपने मेथडोलॉजी को, डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू स्टूडेंट्स के साथ जितना भी ज्यादा मैक्सिमम इंटरेक्शन हो सके हम करें। तो यही मतलब मैंने बताने की कोशिश की है। एंड एट लास्ट आई वांट टू थैंक्स कि आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इस सेशन को अटेंड किया। अगर कोई भी पर्सन इसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज वो कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है। मैंने अनम्यूट किया हुआ है। हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम, रणधीर सिंह ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਸਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਓਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਚ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੀਟੀਏ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੀਓਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਪੀਟੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਟਾਸਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਣਖ ਵਿਆਉਣੀ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। परवीन वाली स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बोल रही मैम, फतेहगढ़ चूड़ियां वुमेन। जी मैम जी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर सी मैम। जिद्दां सर ने कहा कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ITI ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਿਯੋਂਡ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं तो खुद इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा जा टाइम ले रही है कि जे कोई पर्सन सोच रहा होगा कि स्विमिंग टेक्नोलॉजी, एम्ब्रॉयडरी की सिंपल कढ़ाई सिलाई है, बट मैं जिस तरह थोड़े सैशन सारियां दे अटेंड कीते, मतलब मैं खुद इन्ना इंप्रेसिव हुई हां कि चीज नु तुसी बखूबी बारीकी चीज नु कितने अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन करदे हो तुसी। जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत जी, बहुत ज्यादा थोड़े इंप्रेसिव सैशन होंदे ने। छोटी भी है, उसकी बहुत डीप नॉलेज आपा बहुत डीप नॉलेज है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। ਮੈਡਮ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ सारे ट्रेड्स मैम, चाहे इंजीनियरिंग है चाहे नॉन इंजीनियरिंग, सारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे तरीके दे नाल अपने लेक्चर्स डिलीवर कर। जी मैं भी इसी चीज नु कह रही सी कि आपा जो चीज नु डिलीवर करदे हैं बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, मतलब अपना काम हो रहा बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ, बड़ी गहराई दे नाल, सारियां दा बहुत ज्यादा अच्छा सहयोग है इस चीज दे विच जी। ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। गुड मॉर्निंग मैम। जी 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 उपासना बोल रही है मैम। जी मैम, हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग। ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ Thank you, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ma'am. ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।